Nah,
Bismillah
به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى كنوزي متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزي وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا قد بحملها بغلام من بركاتها وسعادتها الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متطبقة بذكر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تمدنه في البطون والظهور وأثر الله في الوجود بعد التكريم ورفض في العالم الكبير بائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم صلاة تسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وحين قرب روحها الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالتكريم وأمطار الجود إلي على الوجود تهيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليفوز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق هم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يرضى عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركتها في هذا السباق الممدود فعبرت بتوفيق الله سيدة بر وسيدة آسيا ومعهما من الحوض العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانطلق سور الجبال من النور عن عمود وبرز الحامل المحمود مؤمنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم أشرق الكون بديعا للمصطفى
وشاكر إرشادك لأهل
في سماوات الأعلى بالمحبوب الخالص المصوص منك بأجل الوصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة يومه من مبابه. اللهم إنا نقدم إليك يا حاج النبي الكريم ونتوسل إليك بصرف مقام العظيم أن تريدنا بركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تغفرنا في جميع أكبرنا وتقربتنا بجميع ولايتك وحسن غايتك وأن تغلبنا من صرف القرب إليك وإلى جهنم غاية أعمالنا وأن تتقبل منا ما تركنا فيه من أجلنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة الحبيب من الهادرين وفي طرائق الله من الساجدين ولحقك وحقه من المؤدين ولأجلك من الحافظين. اللهم إنا نسألك برحمتك مصائب فلا تهلكنا وأجرنا جميعا يا رسولنا إليك فلا تهلكنا. آمنا بك برسولك وجاء به من الدين وتوسلنا به إليك مستصبحين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالحسان والسيء بما سأل وأمنا بما أمر وأن تجعلنا ممن نصر جهلك ورزقه وبلغ وزاره وأما ببركة وسابقيته أولادنا وولدنا وعلى قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدر راية القلب جميع الأمطار والزرع ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها أمورا ماتا وسورا واقسم اللهم قرة المقربين وابتدينا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين رب سلام المعتدين والظالمين وارشد الأجلال ذات الحق في جميع نهي والأقطار وأيدهم بالكيد من عندك ونصر على المؤمنين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالاستناس من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالاستناس من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالاستناس من جميع البلايا واغفر يزيمك من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وصدق بنعمتك القائمين وإياك وفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على الحبيب المحبوب لينساس الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من المنصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan, kenikmatan serta umur yang panjang sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang penuh berkah ini, yaitu Masjid Nurul Iman, dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salam serta salam maka kita haturkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat serta para berikutnya yang beriman. Mohon maaf yang kami hormati guru kita semua yang hadir pada malam hari ini serta para habib dan para undangan-undangan semuanya. Kami sebagai ketua masjid mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan ada kekurangan sana sini. Ya, inilah batas daripada kemampuan kami. Mudah-mudahan ini semua bisa kita inilah kekuatan kami, dan kami sebagai ketua masjid tidak lupa mengucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya di RT 01, 03 dan 033 yang mulai pagi sampai malam atau malam ini berusaha sekuat tenaga bagaimana acara ini bisa terlaksana. Semua itu adalah bantuan semua dari Bapak Ibu semuanya. Kami sebagai ketua masjid mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala bantuan material maupun materi yang telah diberikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai ketua masjid juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam berkata kami kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengikat waktu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memperingati mentazim hari bulan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam selalu tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Peringatan Maulid yang seperti kita kerjakan ini sudah di akhir daripada bulan Rabiul Awal, tapi tidak mengurangkan ada jiwa pribadi kita masing-masing untuk mentazim, untuk mengenal, mengetahui hal yang awal perjalanan dakwah risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya peringatan yang terhubung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada kata waktu, hanya karena munasabah berbetulan dengan bulan hari di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, sehingga menjadi adat kita kaum muslimin yang ada di negeri kita, baik sebelum kita merdeka atau sesudah kita merdeka, menjadi adat kita apabila bulan Rabiul Awal akan merayakan, memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tujuan selain untuk agar supaya seluruh umat Islam dari generasi ke generasi berikutnya kenal dengan Rasulnya, kenal dengan Nabi-Nya, mengetahui ia akan keagungan yang diberi Allah pada Nabi-Nya dan Rasul-Nya, yang di sana akan menimbulkan cinta kepada beliau. Isinya itu hanya semuanya, hanya beda cara kita. Tetapi setiap waktu masa kita perlu apa yang sebenarnya perlu kita lanjutkan atau kita perbaiki. Kalau di dalamnya membawa pada sesuatu ibadat, kita stop. Kalau di dalamnya membawa satu manfaat, kita teruskan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak membatasi pada hanya yang ada pada zaman beliau. Beliau tidak membatasi hanya pada zaman sahabat. Beliau tidak membatasi hanya pada zaman tabi'in. Beliau bersabda, "Man sanna sanatan hasanatan falahu ajru man 'amilaha. Man sanna sanatan sayyi'atan falahu wizru man 'amilaha." Siapa berbuat sesuatu perbuatan yang di dalamnya mengandung kebaikan, namun diteruskan, dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya, maka orang yang berbuat seperti itu dia dapat pahala. Orang yang berbuat sebagaimana apa yang dia perbuat. Dari hadis ini berarti tidak ada batasan bahwa kebaikan itu hanya
ada seperti zaman Rasulullah, tidak. Terus saja kebaikan itu berkembang, meluas menjadi syiar selama di dalamnya namanya kebaikan. Namanya itu perlu kita ketahui bahwa tidak boleh orang berbuat kebaikan selama punya dasarnya dari dua peninggalan Rasulullah SAW, yaitu warasah beliau kepada kita, Quran dan Sunnah beliau. Karena itu meliputi perkataan beliau, hal-ehwal beliau, perbuatan beliau, dinamai namanya sunnah. Nah, di sini dasarnya kita dengan perkataan atau hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita setiap waktu berbeda-beda. Sekarang sudah ada kelompok tergantung apa saudaranya. Nah, dulunya kan terlalu aja. Dulunya lagi ada wangi-wangian tidak bunga-bungaan. Dulunya lagi hanya cukup makanan saja. Yang perlu diperhatikan hanya seluruhnya niatkanlah untuk merayakan, untuk memperingati, mengenalkan kepada umat ataupun yang masih kecil seperti anak-anak adanya ujung apabila bulan Rabiul Awal kita umat Islam memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW. Walaupun katakan yang kepada tahu tujuannya sudah ambilnya kau berikan dari kita, artinya ada papan itu baik saja, tapi hanya mengenalkan kepada mereka di mana di dalam kehidupan kita ada kata begitu bertemu bulan Rabiul Awal kita memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW. Asal yang tua-tua jangan membahirikan anak-anak, membahiri berikan nafsu sedekah. Artinya biar dia katakan habis dia rokok apa berikan juga. Cukup kenyakan itu sudah cukup. Karena beberapa tempat apabila anak-anak keluarga kita kebanyakan juga ada fokus kita, ada fokus kepada peringatan, ada nolong yang ada fokusnya membaca, menyampaikan. Karena kadang-kadang hati kita itu kan mediakan itu ada seperti terbayang masa kita anak-anak. Ya, kalau kita lihat zaman kita dengan zaman sekarang, misalnya anak-anak sekarang lebih pintar daripada zaman kita. Zaman kita dulu dalam keadaan susah, ada tahu di duit. Cuma alam semesta menyiapkan segala apapun. Kita masih kecil, dari tumbuh-tumbuhan kita bisa jadi makanan atau yang ini sudah ada senik makanan ringan, lalu ada jalan ke kamar cabut singkong, makan mentah singkong, ada sakit banget, malah manis dimakan. Bayi-bayi yang makan singkong, nama sakit banget. Karena kami ini udah mau jual makan singkong mentah,
banyak ada jajanan aman. Maknanya perjalanan kehidupan kita tidak bisa kita samakan dengan kita cukup. Allah kemudian berkah daripada doa Rasulullah, doa para awliya. Ternyata kalau kita berbicara masalah dunia ada perbuatan. Setiap waktu ini berubah lebih baik dan lebih baik. Hanya permasalahannya akhirat menurun. Zaman dulu habis salat maghrib akan-akan pada-padanya bisa di rumah masing-masing, bisa ke tempat dulu. Padahal lampunya duduk, lampu yang bersyukur. Nah, barulah habis maghrib mengaji Al-Quran. Itu rata-rata sudah dari seluruh negeri kita. Apalagi di Padalarang sangat istimewa mengaji. Gurunya, muridnya sama. Kalau ada bayaran apa ada, sudah masuk sebelum belajar mengaji. Setelah itu pulang. Apa yang dibayar kantinnya ada dia juga. Gurunya juga kayak kita sudah belajar bahasa. Ada bayaran juga. Apa namanya bayaran? Memang zaman itu susah. Ada sekali. Merubahlah dunia ini dengan lebih maju. Masuklah hadis-hadis listrik. Setelah masuk listrik, masuk teknologi berupa televisi kata bawah. Apabila habis maghrib pilih kimus dari pilih kimus kartun, nah pihak akan mengaji ada lagi. Jadi masalah dunia ini nyampe hias dia waktu bertambah baik, tapi mundur akhiratnya mundur. Nah inilah wujud peringatan Maulid untuk kembali agar supaya kita mengenang mewarisi orang-orang tua dahulu, yaitu mengutamakan agama diajarkan kepada generasi kita. Jangan sampai berlewat generasi kita ada selamat, kita di dalam kubur ada hasil, ada manfaat. Karena kadang mewariskan agama kepada generasi kita, wariskan agama kepada anak kita, keluarga kita, kalau perlu cucu sampai buyut warisan. Bahaya aneh apabila kita meninggal dunia, anak kita sholat, maka kita di dalam kubur mengalirlah pahala manfaat anak sholat. Agar tumbuh anak itu jadinya sebab hidup kita. Anaknya itu jadi kayak kita ini tentang tubuh sebab buat wujud antara bapaknya dan ibunya. Maka 4 anasar daripada bapaknya, 4 anasar daripada ibunya. Jadi tentang tubuh. Apabila dipakai Allahu Akbar, akan kita sempat melajari, sempat memedahkan, sempat mengingati. Jangan ada salah tuh ya salah. Kita sudah di dalam tubuh mengalir pahalanya. Karena tentang tubuhnya tuh bagian kita asalnya. Karena tentang tubuhnya badan ibunya, tentang tubuhnya badan bapaknya. Di bawah badan ini yang asalnya daripada bapak dan ibu lipat pahala. Kalau di dalam kubur orangnya mengalir. Apabila kita ada sampah
memperingati kepada anak kita, mengajari tentang agama. Kita kadang juga mengingati, akhirnya meninggal ya. Badan anak tadi di bawahnya, akhirnya buat dosa, bawahnya berbuat maksiat. Kayak apa kita di dalam kubur? Apabila di waktu hidup di keadaan diajarkan agama, kita dapat tanggung dosa anak-anak gawe itu dapat kita. Sebabnya karena apa? Karena diwariskan disampaikan kepada anak-anak kita tentang agama. Sangat disayangkan kita hidup besi keluarga ini jadian menambah yang kebaikan kada dimanfaatkan. Setiap apa aja yang hidup terakhirnya pasti mati. Ada bisa mati itu tidak ada harapan selain amal kita atau amal yang kita wariskan, kita tinggalkan kepada orang yang masih mengalir pahala. Disinilah lalu adanya peringatan yang terhubung kepada Rasulullah SAW. Menadisnya apa? Sebenarnya ilmu yang bermanfaat mengalir setelah diajarkan kepada orang yang dalam kubur. Sedekah jariah wakaf terhubung kepada benda dan ada berubah lagi kalau bagaimana lagi benda yang wakaf tanahnya kalau dipakai lagi jadi masjid. Meninggal dunia kemudian masjid ini kan ibadah perlu, ibadah sunnah yang dikerja orang di masjid mengalir kan kita. Tapi bentuknya tadi dan apabila kita lain sedekah jariah berbentuk duit tergantung panitia, tergantung kita meniatakan. Apabila dikenalkan orang hanya untuk cat masjid, karena setahun diganti orang cat tak orang pahalanya, karena digantinya ada diganti catnya berubah sudah ada bersih lagi berjemur harus kita ada baik lagi warnanya hilang pahala ada diganti pahala orang biasa. Maknanya bahwa panitia masjid sangat hati-hati di dalam memakai sumbangan infak wakaf. Kalau wakaf menahan kepada bandanya ada berjalan lagi. Kalau sumbangan boleh digunakan untuk manfaat kegiatan masuk juga kata infak. Karena masjidnya ini jujur seperti itu. Kadang lampunya sebulan itu pada Mayu 1,2 juta. Kadang bayar airnya pada Mayu 500. Masjidnya. Artinya ada perputaran di situ. Nah di situ jadi kata dana sumbangan tadi atau dana infak. Jika orang bawa kapan itu terhenti hukum jadi amal jariahnya. Coba kita sambungkan hadis itu apa? Sudah kita dalam ayat itu waladin salih anak berbicaranya yang salih ya mendoakan kita mengalir pahalanya. Maksud yang itu adalah ibadah. Ibadahnya lah datang turunnya beribadah kepada Allah. Maka untung dapat di dalam kubur pahala. Jadi apalagi kita nih satu kecamatan Balikpapan Timur Manggar. Namanya awal bisa tidak kosong waktu hadir ya majelis malam-malam
majelis malam di pantai ulun membaca di situ mulai sampai wilayah ini ada duit ada kebayaran ulun ada pihak kepada satu suku ulun juga ada pihak kepada satu partai ada dari situ dia nggak duduk akhirnya itu meninggal kalau kita ingatkanlah biar nggak duduk dapat pahala disitu duduk sama dudukan kita ada doa kaum muslimin dapat biar karena dia di situ ditulis satu jamaah satu seolah seperti satu warga di dalamnya adalah yaitu menuntut ilmu karena di akhir zaman ini yang sangat ditekan adalah mengaji menuntut ilmu itu jangan didengar hanya ada di televisi atau ada di HP kadang-kadang kata-katanya terputus ilmu kan duduk mengajinya ikuti orang tua kita dahulu duduk saja sejam setengah biar nggak ada masalah di sana tuh ada menekan pakaian ada juga menekan duduk kayak kata saja yang penting dengarkan sudah anak batis berunjuk bersilah dan ada masalah maka tadi rata seberataan sama belinya ada makanan kita makan yang ada duit kan artinya tidak ada masalah apa-apa nah itu sangat bermanfaat karena ini sebagian daripada wujud peringatan Maulid Rasulullah SAW yaitu mensiarkan agama mensiarkan ilmu disiarkan dengan dua kata satu diajarkan dua belajar ada kawan mengajar belajar ilmu yang kayak aja dibawa jadi apa aja ilmu bukan hilang tapi kalau orang lain ibadah kalau kata ilmu agama bisa hilang apabila ada harus tepat dan seluruhnya tapi kalau ilmu agama ada mau hilang jadi tentara yang sudah belajar ilmu agama terbawa di dalam tentara jadi polisi terbawa di dalam kepolisian jadi lurah camat RT tapi ada agama di dalamnya terbawa ini akhirnya sangat manfaat agama cuma perlu kita semuanya pasti di dalam kata ada akhirnya ini yang perlu diperhatikan akhir orang sehat sakit akhir orang kaya bangkrut habis harta akhir orang yang berpangkat pensiun ada berpangkat akhirnya ini apabila tidak kuat agama sangat berbahaya apabila orang yang banyak Indonesia harta masih hidup mewah suatu saat habis harta karena kamu ini agama adalah yang menurungi diri pribadi kita yang memperkuat jiwa kita terhubung kepada Allah terhubung kepada Rasulullah ada stres ada bahaya kalau tak kayak biasa terus maknanya agama kalau seseorang mengerti tidak melarang siapa saja profesi orang itu kelas tertentu tetapi agama akan menyelamatkan orang itu dari seluruh yang namanya sesuatu yang membawa mudarat di dalam perjalanan hidup nah ini sangat penting coba lihat tadi kita selamat setelah kita mati mengalir baharanya kemudian di waktu kita di dalam kubur ada penolong daripada sisa kubur kemudian dibangkit daripada kubur ada berjalan maka
kendaraan, melewat siratan mustaqim bisa sekajap mata, bisa seperti kilat menyambar, bisa seperti cepatnya jet pesawat, bisa seperti kendaraan. Artinya tergantung, tetapi selama ada wujud agama, ada bayangan jatuh karena letah. Kita boleh bersalah, kita boleh berdusta, tetapi kita punya agama. Bersalah di dalam agama kita, perbaiki, minta ampun kepada Allah, bertobat, selesai. Kemudian kita bisa berbuat kebaikan, kita bisa membantu orang. Di dalam agama, berbuat kebaikan, syukur, berbuat kebaikan, bisa membantu orang, pandang seluruhnya kurnia dari kurnia Allah. Lalu di dalam ahwal kita, hidup ini tidak ada kata sombong, dan hidup ini tidak ada kata hina. Hina boleh di mata Allah, tapi hina di dalam martabat agama kita tidak akan melakukannya. Maknanya dengan ada wujud agama, maka sempurnalah yang bernama hidup manusia. Nyamanlah. Dari sinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mewariskan kepada kita hanya dua. Pertama yang diwariskan Rasulullah ilmu, yang kedua yang diwariskan Rasulullah ibadah. Yang manakah mulai di kampung bangga mengaji, setelah itu yang banyak punya uang meneruskan pulang studi belajarnya ke luar negeri sampai ke Hadramaut, sampai Mekah Madinah. Dua itu aja nanti depan. Amun ada ilmu, ayo ada dari tambahannya. Kalau seseorang awal melakukan ilmu dan ibadah, Allah menjamin orang hidup sukses. Boleh bahasa orang seperti perjalanan susah dahulu baru senang, ada masalah ini. Tapi ilmu itulah namulah di waktu susah tetap jiwa senang, di waktu senang tidak menjadi sombong, karena ada ilmu orang beribadah tahu diri bahwa ini hamba. Tidak ada satu pangkat yang melebihi pangkat derajat keagungan yang diberi Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ibadah Rasulullah melebihi kita. Apabila beliau di malam hari ibadahnya luar biasa, ibadah sunnah beliau sangat sunnah. Apabila di siang hari beliau banyak puasa sunnah, puasa siang hari. Apabila beliau punya harta beliau habiskan dibagi kepada orang yang berhadiah. Awal kita adalah Rasulullah lebih. Kemudian ditegur istri beliau lainnya, Rasulullah, sampai sudah jaminan Allah dapat ampunan kalau ada dosa, dapat maaf dari Allah kalau ada kesalahan. Tidak ada sama sekali dosa, kecuali kebaikan dan kebaikan. Apa itu nikmat ibadah? Susah-susah beribadah. Apa? Jawab Rasulullah, "Apala umma dan syukurah." Di sini ada takdir. Apakah tidak saya ini seorang hamba yang berterima kasih kepada Allah? Kalimah hamba itu menatap di dalam pandangan beliau, walaupun beliau sangat tinggi pangkatnya di sisi Allah. Kalau berbicara ilmu kepada Rasulullah, tidak ada satu ilmu yang melebihi ilmu Rasulullah. Kalau ilmu Rasulullah dari wujud lapis bumi 7, lapis langit 7, sampai kepada ilmu qalam dan lauh mahfuz, ilmu beliau. Belum sesuatu terjadi sudah diberitahu oleh Allah, sudah terjadi, dan Rasulullah tidak lahir di zaman itu. Beliau mengetahui. Ada dan tertutup manusia. Itu bicara ilmu pada martabat makna kejadian dalam semesta. Begitu berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal Allah, ternyata beliau orang yang paling sempurna mengenal Allah. Tidak ada satupun dari makhluk sesempurna seperti sempurnanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau berkata di waktu
bagiku ada sesuatu antara aku dan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat meluasi daripada antara aku dan Tuhan. Ini maknanya adalah apabila di dalam martabat orang belajar tauhid, orang mengajarkan sifat 20, boleh melewati bahasa kita ilmu sifat 20, mulai wujud sampai tetakalum. Itu hanya jambatan mengenal Allah. Ibadat kita ini anak melewati dari pasar terus menyeberang dulu kalau ada Balikpapan, ada kalau menyeberang kalau ada jembatannya, lewati jembatan itu baru bisa menyeberang. Sifat 20 yang kita hafal mulai di sekolah madrasah SD itu jambatan, belum lagi yang sebenarnya. Itu hanya jalan agar supaya bisa kenal kepada Allah. Selesai itu hafal, paham, belum kenal kepada Allah. Apabila ada diteruskan dengan jalan berikutnya. Karena sifat 20 itu setelah selesai dibagilah menjadi 4 nama. Sifat ma'ani, sifat nafsiyah, sifat ma'ani, maknawiyah. Antara sifat nafsiyah dan ma'aniyah ada namanya sifat syarafiyah. 4 ini. Kemudian 4 ini dijadikan mulai lagi istilah iktikar. 2 ini dijadikan menjadi kalimat la ilaha illallah. Apabila kalimat la itu kan nabi maknanya tiada, itu baru selesai. Kalau masih ada baru selesai. Nah, kalau ditiadakan la makhluk, ada bacaannya yang disembah makhluk kecuali Allah. Ada makhluk adalah Allah. Bahkan apa makhluk nih? Perbuatannya, diadakannya, diulahnya, diciptanya, diberinya makhluk Disinilah Allah selesaikan pelajaran itu sebelum ditanya siapa Tuhanmu. Kalau belum selesai, berbahaya di dalam kubur. Belajar mengenal Allah separuh-paruh aja. Ada tahu di diri seorang siapa Tuhan seorang, siapa Nabi Muhammad, siapa umat yang ada tahu. Dari situlah lalu terhimpunlah kata siapa yang kenal kepada dirinya, ia akan kenal kepada Tuhannya. Siapa kenal kepada Tuhannya, ia akan sama sekali dirinya tidak ada. Itu perlu selesaikan tauhid sifat 20. 11 tahun kurang lebih Rasulullah SAW dakwah beliau dengan tauhid. Karena Allah menyuruh awal beliau umur 40 tahun, dakwahnya adalah dakwah tauhid. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Waktu itu Rasulullah SAW setelah ayat yang pertama atau surah pertama beliau meminggir karena tidak pernah beliau melihat malaikat, tidak pernah bertemu malaikat, maka diselimuti oleh istri beliau Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Selimuti Rasulullah waktu berselimut turun lagi karena sudah terputus di situ beberapa waktu dengan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dakwah Rasulullah, hai orang yang berselimut, qum bangun, fa'anzir beri kabar kepada seluruh manusia tentang kabar siapa yang ada percaya adanya Tuhan akan disiksa oleh Allah. Orang yang masuk neraka itu orang yang ada percaya adanya Tuhan, percaya juga tapi Tuhan bersekutu, percaya juga tapi selain Tuhan ada yang memberi manfaat mudarat, percaya juga tetapi selain Tuhan ada yang bisa menentukan, mengurus
Ini seluruhnya di dalam kata bersatu atau muslim. Nah ini dipelajari dengan baik. Para bakal beda mukabir, agungkanlah. Ini kalau Allahu Akbar itu kan pelajaran sifat 20 yang diteruskan. Kalimah la ilaha illallah dikunci di dalamnya 20 yang wajib, 20 yang mustahil, satu orang harus menjadi 2 istighna iktikaf. La ilaha illallah di dalamnya apabila kita baca hidup dan mati sudah ada di sana, surga neraka ada di sana, seluruh anbiya mulai Adam sampai Rasulullah sudah ada di sana, Allah sudah ada di sana, malaikat Allah sudah ada di sana. Kehidupan kita belum terjadi sudah ada di sana dengan kalimat itu, tapi diamaliyahkan kalimat itu. Kalau ada diamaliyahkan kemudian itulah makna kata mengamaliyahkannya awalnya dengan kalimat lidah jadi imanakum la ilaha illallah. Perbaharulah iman kamu dengan mata la ilaha illallah. Sekali mata la ilaha illallah ingat kamu mati. La ilaha illallah terus nakaya. Setelah itu teruskanlah kalimat itu dipandang dengan keyakinan marahnya musyahadah. Kalimah la ilaha illallah menjadi satu aja. Berzikir la ilaha illallah satu Allah Allah. Boleh ditambahin ya Allah ya Allah. Jadi satu aja sekalinya. Allah isyarat amaliyahnya. Kalimah wallahu ahad. Katakan lima wahai Rasulullah Allah asa. Nama Allah alif jadinya. Lam pertama sifatnya, lam yang kedua asmanya, huruf H itu apanya. Allah Ta'ala itu Tuhan, nama saja Allah, orangnya adalah zat yang bersifat, yang punya nama, yang punya pekerjaannya, perbuatannya. Nyatalah di dalam kita semua perbuatannya. Setiap perbuatan pasti ada orang yang berbuat. Lalu jelas saja hidup kita berarti ada Tuhan nama dibatalkan. Mati pulang kita nih berarti ada Tuhan yang nama diakan. Lalu kesimpulannya kita isi Tuhan. Isi Tuhan kita ternyata Allah itu nama aja. Apabila orang takbir Allah anugerah amalkan kalimah Allah tadi di dalamnya rahasia jad sifat asma Allah lalu tahu anallah dalam siapa kenal waktu di dunia ini makan Allah yang pada Allah waktu matinya. Siapa di dunia akma ada kenal kepada Allah ya akma juga tergantung kita. Dan masih di Allah umur waktu masih kita hanya manfaatkan dengan baik. Yang lain dari itu hanya penyempurna. Allah tauhid ini kada selesai, seluruhnya ada sampai kita. Amal jariah terhenti karena kita menyekutukan Allah. Doa anak kita terhenti menyekutukan Allah. Seluruh kaum muslimin mendoakan kita terhenti karena kita menyekutukan Allah. Ini yang perlu dipelajari dengan baik. Dakwah pertama Rasulullah SAW di Mekah kurang lebih 11 tahun. Di Madinah sisanya kurang lebih 12 tahun. Dakwah Rasulullah di Madinah banyak beliau mau tambahkan dengan makarimul akhlak, mengajak akhlak yang mulia. Bagaimana dakwah Rasulullah pertama setelah beliau ke Madinah, kemudian dirinya sahabat beliau muhajirin di Madinah di seluruh masa. Maka Rasulullah dakwahnya menyatukan antara sahabat beliau di dalam perbedaan muhajirin dan ansar. Setiap satu orang muhajirin maka diolah oleh Rasulullah orang di Madinah mendaksanakan angkat. Daksana angkat di dalam Islam awalnya melebihi daripada daksanakan luar biasa.
tarafnya. Orang Madinah sebahagiannya ternyata orang Madinah kurang sukses. Perkebunan kurma sukses. Mereka sepertinya punya harta, punya kekayaan. Kadang-kadang mereka punya istri lebih daripada satu. Bagaimana hal orang Madinah? Mereka menawarkan kepada daksana angkatnya yang hijrah tidak punya istri. Silahkan kawin istri saya, tapi setelah dicari dia harta kasihnya. Orang Madinah. Bagaimana orang Mekah dan Muhajirin dengan tawaran orang Madinah? Mereka punya malu, bukan sampai kita ditawari langsung. Mereka hanya minta kepada orang Madinah, kami tunjukkan di mana pasar di Madinah ini. Mereka tidak menerima istri bagian orang. Kalau hendak kawin kita, iya usaha. Harta hasil kita. Kalau bagian orang belum lagi makna kita berdua. Orang karena diajarkan dia akhlak. Ini akhlak diajarkan menolong temannya. Ini akhlak dia maruf kalau ditolong. Kalau kita mau membalas kita pertolongan orang, maka dikasih tahulah oleh orang Madinah pasar sini, pasar di sini, di sini. Nah, kita pusat perbelanjaan. Maka mereka orang Makkah ternyata ahli bisnis, ahli pedagang orang Makkah. Turun ke pasar, pedagang di sana. Ada mudah berapa aja, jadikan mudah, kembangkan terus perdagangan dengan kesungguhan. Tidak berapa lama, bulan, jadi orang sugih. Coba, karena gurunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agama tidak menghalangi orang menjadi kaya, agama tidak mendidik seseorang menjadi pangkat yang tinggi. Silahkan, tapi agama akan menyempurnakan. Bukan menghalangi, kadang salah paham juga. Juga agama ada musuhnya dia mengaji. Mengaji sempat makhluk pulang. Memang salah kaji. Yang dikaji mah harta karun. Yang ada mau. Maka dilihat oleh Rasulullah SAW, sahabat beliau, tangan kena kuning, maka kita jenis daripada kuning-kuningan kunyit karena ya Rasulullah kawin makanya awal kawin terbabar sugih deh pengelolaan datang ke Madinah, ada berduit, ada duit pemuda sugih kawin. Nah kada mau tadi ada mana bini dan sanak tadi mah ada sekawin. Nampak ada Rasulullah ini anunya bininya tidak tahu ini Rasulullah janda rupanya janda bininya ini tak kemunjam jadi Rasulullah munjam itu yang mandi tagur ini belum pengalaman orang sudah pernah kawin ini pengalaman kita salah ngobrol mainnya dulu ada Rasulullah yang masuk di kumpulan ulunnya ini gerbang sulaman di sini hijrah ke Madinah. Rumah di Makkah ada isi keluarga. Adingan bini saudaraan. Kamu ini orang kawin orang bujang tidak bisa membedu. Akan janji ini sudah bisa. Ya, jadi alasan apa juga. Jadi Rasulullah tidak ada. Jadi beliau kenapa kamu ini kalian? Rumahnya beliau berikan pengertian. Kalau orang itu kawin dengan orang yang sudah berpengalaman, seperti janda tadi dia lebih bisa kalau terhubung dengan ada alasan tepat tadi. Itu kita kawin dengan perawat itu bisa lebih juga. Maknanya mendampingi kita di dalam berusaha, mendampingi kita di dalam hidup, mendampingi kita menuju mengolah, membuat satu rumah tangga, satu keluarga yang disebut umat Nabi Muhammad SAW, umatul maghfurah, umat yang di dalamnya ampunan Allah. Sebenarnya itu aja. Kita ini setelah Tuhan mati lagi,
sekedar ulama, karena dia kita muslim jadi umat Rasulullah. Menambahi umat Rasulullah ada dananya. Terus saja berkembang ada dananya. Ada sebagian yang kada mau sama sekali makan Rasulullah ada juga melarang. Karena mereka kada berusaha di masjid ya berganda. Belajar ajaran Rasulullah, beribadah, tapi Rasulullah ada juga melarang. Karena hidupnya ini punya maknanya prinsip yang kada boleh kita menyalahkan orang lain. Orang yang punya keluarga lalu menyalahkan karena orang yang kada keluarga. Orang yang kada keluarga menyalahkan orang yang keluarga. Itu kada boleh. Keluarga itu capek karena kada lagi makan celana ibadah jadi dua. Nah, Nabi si anak asalnya sendiri tadi bagi dua, ibadah malam jadi tiga. Kalau lagi sudah nggak capek kita, tambah ongkos. Tambah kita berusaha, tapi Allah Ta'ala sayang kita. 2 rakaat salat orang nambah keluarga, bandingnya 70 rakaat orang sholat. Ada keluarga, anda ganda apa? Ibu-ibu asalnya sebelum keluarga mencuci baju sholat. Kalau keluarga orang ini cuci sholat. Ada baju sholat, ada baju sholat. Allah kada tinggal dia. Begitu mencuci bajunya, maka keluarlah keringat. Capek itu bakal ingat, keringat menjadi bintik paling daripada siksa neraka. Apa Allah menghargai? Tetapi dua-duanya ini tidak ada lain selain mereka orang mukmin dan mukminah. Nang lagi orang beriman kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad, nang ini pun menjadi orang mukminah, menjadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita semuanya berada walaupun tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, tidak semasa dengan Rasulullah SAW, tapi di dalam tulisan kita tetap menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita sudah diberi keluasan di dalam seluruh hal ehwal balasan kita. Sedikit saja umat Rasulullah membuat kebaikan, balasannya melebihi daripada umat-umat dahulu. Satu kebaikan paling sedikit 10 balasannya, bisa menjadi 300 balasannya, bisa menjadi 700 balasannya, bisa menjadi tidak ada satupun makhluk yang dapat menggilainya kecuali Allah. Ini tergantung kita. Nah, itu yang perlu kita bahasa bersyukurlah, terutama dengan kita adanya peringatan daripada peringatan Maulid Rasulullah SAW. Yang terakhir, ini punya kelebihan yang sangat istimewa kepada Rasulullah SAW. Setelah satu riwayat umat Rasulullah meninggal, kita tetap bertanggung jawab dengan hidup ini, karena hidup ini tidak sendiri, hidup bersama orang lain. Apabila kita tidak benar hidup ini, menyakiti, mengganggu, menzalim orang lain, kita selesai kecuali selesai di hadrah Allah. Maka apabila kita belum selesai halal bihalal tidak berada di dunia, di proses kita bisa amal. Orang yang kita sakiti, orang yang kita zalim tadi, amal kita dia bayar habis, amal kita ada lagi ketika dosa. Ada lagi sekalinya orang yang nuntut kita dosa padahal ke kita. Kalau hidup ini tidak ada kata sepertinya kita rugi, ada. Selama kita di dalam kebaikan, untung aja. Walaupun dicuri orang, diambil oleh harta, ada rugi. Setelah hari kiamat, pencuri itu datang. Apabila dia hitungan berapa diambil, kebaikannya diserahkan ke kita. Nilai kebaikan itu sangat besar, sangat berharga di waktu hari kiamat. Jangan kira rugi. Mukmin ini penting. Habislah seluruh amal, yang penting hanya dosa. Bagaimana ini?
diperiksa oleh malaikat dosa, diperiksa dan dosa aja. Sampailah kepada Allah dosa. Ada sama-sama orangnya tabarruk tidak akhlak pada pergaulan keluarga dan masyarakat, hanya mengganggu orang, menyakiti orang, Allah daur aja hidup. Tetapi pelajaran tauhid itu dia pernah belajar dengan gurunya, hanya kalimat la ilaha itu aja. Diperiksa oleh Allah, dosa aja, periksa lagi dosa. Diperiksalah di waktu dia meninggal, di dalam kutub syaratnya terakhir, hatinya itu menghembuskan nafas. Di situ ada kalimat la ilaha. Disimpanlah kalimat la ilaha illallah itu. Maka Allah menghargai kalimat itu dengan menyelamatkan dia dengan rahmat Allah, masuklah dia ke dalam surga. Nah ini yang penting pelajari dengan baik kalimat la ilaha illallah. Walaupun kayak tadi di kita, jangan melihat apa yang terjadi di diri kita, takdir seluruhnya, karena seluruhnya sudah tertulis sebelum kita lahir di dunia. Tapi pegang betul-betul dengan kalimat. Tidak ada harga yang bisa meningginya, tidak ada amal yang bisa melimpahinya, tidak ada satupun apa aja yang bisa mengalahkannya. Kalimat rasakanlah kalimat itu di dalam zikir lidahmu, di dalam ingatan hatimu, di dalam rasa ruhmu, di dalam keluar dan masuknya nafasmu. Jadikanlah seluruh hidupmu hanya dengan zikir la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan urusan-urusan kita, mengabulkan hajat-hajat kita, memudahkan kepada rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul kita semua dengan berat kasih-Nya, anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Di sini suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum secara pribadi minta halal, minta ridha pada setiap keberatan. Di dalam banyak bayar ilmu, kalau ada salah dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallallahu radhiyallahu ta'ala an sayyidina rasulillah ajma'in. Allahumma salli salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa zinatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan min al-maut. Allahumma inna lana salatin madhuniyah jatan min al-awwal Rabbana qulubana rasmana rahmatan rahman Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pengurus Majelis Kabupaten ini Pak dan Ibu semua besok pada sholat isya rangka memperingati kelahiran yang bertempat di Majelis Kabupaten Bani Pantai Manggar. Sekali lagi nama pengurus Majelis Kabupaten Bani mengundang Bapak dan Ibu semuanya besok setelah Ba'da Isya yang bertempat di Pantai Manggar dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.